शुरू होता हुआ यहाँ पर फाइनल। पहला गेंद यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए रोशन। पिछले साल यही दोनों टीम टकराई थी फाइनल में, लेकिन वहां पर जय माता जी ने अपने नाम किया था। एक बार फिर से वही दो टीम फाइनल में प्रवेश करती हुई। पहली गेंद यहाँ पर उठा के गजब की शुरुआत यहाँ पर वासु के लिए। एक बार फिर से उठा के खेला, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग यहाँ पर झील की ओर से। 3 गेंदों का यहाँ पर खेल हो चुका है और रन संख्या ये 6 रनों पर। बड़ा मुकाबला, ये फाइनल का मुकाबला। एक बार उठा के खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लग के तो क्या पहुंची है 6 रन। दोनों ही टीम यहाँ पर सितारों से सजी हुई, दोनों ही टीम। एक बार फिर से ब्लॉक पर डालने का प्रयास था, लेकिन सीधे बल्ले से 1 रन आसानी से पाक। अंपायर का इशारा 4 रन। वही हितेश भोगरे इस फाइनल में खेलते हुए। एक बड़ा छोटी उम्र का यह खिलाड़ी, लेकिन बड़ी बड़ी फाइनल में अपना रन जमाते हुए एक बार फिर से हितेश यहाँ पर हो चुके हैं। ये गेंद यहाँ पर अच्छे टप्पे पे डाला, यहाँ पर वासु को ब्लॉक होल में डाला गेंद था। हितेश सामना करेंगे वासु। एक बार फिर हेलो हेलो यहाँ पर गेंद नीचे रखा था गेंद को। एक बार फिर से उठा कर खेलने, बल्ला फॉर्म दिखा है उनका। 20 साल का ये खिलाड़ी हितेश बड़ी टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन दिखाते। एक बार फिर से उठा के खिलाया यहाँ पर, और ये विकेट सफलता सोरा 11 के लिए। मैंने कहा था ये गेंदबाज अगर बात की जाए तो हितेश काफी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेलते हुए। एक बार फिर से यहाँ पर ब्लॉक में डाली गेंद थी, यहाँ पर बार बार बचे यहाँ पे गए थे। बल्कि से यहाँ पर उठा के खेलने का प्रयास, लेकिन बार बार बचे निखिल। काफी बेहतरीन गेंदबाजी हितेश के लिए। एक बार होनी चाहिए यहाँ पर झील व्यास। टेंडर गेंदबाज सामने, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज धवल। ओहो काफी अच्छी गेंद यहाँ पर, लेकिन दिशाहीन गेंद अंपायर से उसको कर। झील बनाम धवल यहाँ पर उठा के खेला, यहाँ पर ऑप्शन गुजर में आती हुई गेंद, और ये 6 रन के लिए मिलेगा यह शॉट। हेलो एक बार फिर से गेंदबाज झील व्यास सामना करेंगे धवल। एक बार फिर से ब्लॉक में डाली गेंद थी, लेकिन दर्शकों का चुम्मा लेती हुई ये गेंद दर्शक बच के रहिए दर्शक। एक बार फिर से यहाँ पर शरीर से टकराई गेंद, यहाँ पर अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहाँ पर झील की ओर से। तो रख रहे, अच्छी गति से गेंदबाजी कर रहे और अच्छा टप्पा पकड़ के डाल रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर टप्पा करने के बाद टकराती हुई गेंद, छक्का काट। अच्छा यहाँ पर कमबैक करते हुए झील व्यास। खिला है, लेकिन अलेक्सा की चित्र में जाती हुई तू माइक बंद कर दे। रन से थोड़ा मगटे मां चोरी यार। अच्छी रिवर पार्क की ओर से आता हुआ ये खिलाड़ी कृणाल रिवर यहाँ पर सती माता सीरीज में अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए। एक बार फिर से हल्की सी दिशाहीन गेंद अंपायर राहुल की ओर से उसको वाइड घोषित कर दिया गया। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कंट्रोल से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। एक बार फिर से यहाँ पर सीधे बल, लेकिन निखिल सामने गए कुणाल उठा के करने का प्रयास, लेकिन बार बार बचे यहाँ पर निखिल। टप्पा खाने के बाद क्या निकली गेंद, अच्छी कीपिंग जयलेश की ओर से। एक बार फिर से गेंदबाज कुणाल सामने करके निखिल।
एक बार फिर से हल्की सी गेंद, किसी दिशा खराब थी इस गेंद में। एक बार फिर से हल्की सी दिशाहीन गेंद, हालांकि कंट्रोल से गेंदबाजी करने पड़ेगी। इस बार एक बार फिर से उठा के खेला यहाँ पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर हितेश की ओर से, और फील्डिंग में अच्छी तब्दीली दबाव में डालते हुए यहाँ पर जय माता जी के बल्लेबाज को एक बार फिर से कमेंटेटर को मारने का प्रयास यहाँ पर गेंद के द्वारा। अच्छी और फाइनल का मुकाबला है, आपको काफी समझदारी से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। एक बार फिर से उठा के खेला है यहाँ पर, अंपायर का इशारा। 30 ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पर आते हुए धवल, सामना करेंगे कृणाल। फिर से यहाँ पर उठा के खेला है, लेकिन बचे यहाँ पर गेंद की समाप्ति होती, की समाप्ति पर रन संख्या अपने कोटे का पहला और टीम निक्कू, काफी अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड घोषित कर दिया गया। निक्कू सामना करेंगे धवल। गेंदबाज निक्कू एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेला और ये 6 रन के लिए जाती हुई गेंद। एक बार फिर से उठा, लेकिन लेफ्ट से बल्लेबाज निखिल सामना करके निक्कू। ओ अच्छा शॉट, लेकिन रेड शर्ट की सतर में जाता हुआ एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। एक बार फिर से यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला और ये चलिए गेंदला है, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। और चलिए आखिरी ओवर लेके आते हुए रोहन। रन हो चुके हैं 58। इस इनिंग की आखिरी ओवर लेके आते हुए रोहन सामना करेंगे धवल। अच्छी गेंद, लेकिन इस बार फिर से बड़ा शॉट, 6 रन मिलेगा। मारा बड़ा जगत में माइल पार गेंद पे बड़ा शॉट आता हुआ। एक बार फिर से हल्की सी यहाँ पर गेंद थी और लेग साइड की तरफ में जाती हुई गेंद, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, उसको यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 2 रन भाग चुके हैं। यहाँ पर तीसरे रन के लिए क्या प्रयास रहेगा। धवल जो कि अच्छे लेन में दिखते हुए एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेला और 6 रन मिलेगा, बढ़ चुकी है। एक बार फिर से वही नतीजा। बड़े मजेदार, ओहो यहाँ पर जय माता जी के खेमे डाला हुआ ये शॉट। बाल बाल बचे यहाँ पर निम्मा। अभी 20 ओवर की बेबूचा को गेंद लगती हुई। एक बार फिर से हो क्या शॉट, छक्का।
પહોંચી ગયા તમે. भैया था स्टेज के थोड़ी ना चालो ए लक्ष्मण तू नहीं ले वो बाजू में लागत का गोल बटन में क्लियर होए लागे तो गोल कर दिया Bien.
ચાલે
ચેમ્પિયન બની તે ટીમ માટે પણ જોરદાર તાળીઓ. હવે સૌપ્રથમ આપણી ટુર્નામેન્ટની દર વર્ષે એક સારું એવું સન્માન અને આપણને હર વર્ષે એક યોગદાન આપે છે એવા આપણા કીર્તિબા ઝાલાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પાસે આવે. શ્રીમતી કીર્તિબા ઝાલા એક સન્માન ચિહ્ન દ્વારા સંજયભાઈ માસુમાથી કીર્તિબા ઝાલાને એક સન્માન ચિહ્ન આપના શ્રીરામ આપવામાં આવે છે. તો તેમના માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ ભરીઓ. સફળ બનાવવા માટે સ્પોન્સર્સ ખૂબ જ અગત્યની ભૂમિકા હોય છે. બધું વન સાઈડ છે. પેલું માઇક બંધ કર. તમે રમજો. ટીમની જે ટુર્નામેન્ટ રમાઈ હતી તેમાં જે 100 ટીમમાં જે ટુર્નામેન્ટ હતી તેમાં 2 ટીમ ફાઇનલમાં આવી હતી. તેમાં રનર્સ અપ ટીમ છે કૃષ્ણા 11. 100 ટીમમાં રનર્સ અપ કૃષ્ણા 11. મનીષભાઈ આપતે મનીષભાઈ ગણોના સુપુત્ર. કૃષ્ણા 11 મનીષભાઈના સુપુત્રી કૃષ્ણા 11 ને ચેમ્પિયન ટીમ સો SK 11 બધા ખેલાડીઓએ ધ્યાન આપશે. એક SPL જે 8 ટીમમાં રમાડવામાં આવી હતી તેમાં જ 8 ટીમ જ ટીમના જે ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો તેમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આ ટીમને સફળ ટુર્નામેન્ટ માટે એક બિગ અનાઉન્સ કરવા જઈ રહ્યો છું. જે સતી માતા યુવક મંડળ એટલે કે આપણા ટૂંક જ સમયમાં ખૂબ જ મોટું ટુર્નામેન્ટ લઈને આવે છે. જે ઓપન ટુર્નામેન્ટ છે એટલે કે ઓપન ગ્રાઉન્ડમાં રમવામાં આવશે. તો ફેરી માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ. એ સમય તમને આપવામાં આવશે. બિગ મેચ રમવાની આવશે. એટલે ખૂબ જ મોટું ટુર્નામેન્ટ આવનારા સમયમાં આપણી વચ્ચે આવવાનું છે. તેની પહેલા
કે જે બેટિંગ દ્વારા, બોલિંગ દ્વારા અને ફિલ્ડિંગ દ્વારા જે ટ્રોફી આપવામાં આવે છે એવી ટ્રોફી છે મેન ઓફ ધ સિરીઝ. તો હું પહેલા વિનંતી કરીશ નિમેશ અને નિખિલ ને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પાસે આવે. નિમેશ અને નિખિલને સાંભળજો. નિમેશ અને નિખિલને બોલાવવાનો એક ઉદ્દેશ્ય, એક સારો બેટ્સમેન અને એક સારો બેટ્સમેન, બરોબર, એક ઓલરાઉન્ડર તો બીજો એટલે મેન ઓફ ધ સિરીઝ એમના હાથેથી જ આપવામાં આવશે. તો મેન ઓફ ધ સિરીઝ છે જીતેશભાઈ. એની પહેલા એસપીએલ માં બે ટીમ ફાઇનલિસ્ટ હતી. તેમાં રનર્સ અપ ટીમ રુદ્ર 11 ના કેપ્ટન ની વિનંતી કરી છે. સોરી, એસપીએલ માં ચેમ્પિયન ટીમ પોતે આયોજક કેનિલભાઈ છોવાલા ચેમ્પિયન ટ્રોફી માટે વિનંતી કરીશ રોશન ચૌધરીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પાસે આવે. રોશન ચૌધરી કઈ બોલવું છે તમારે? ફેનિલભાઈ છોવાલાએ આયોજન કરેલું હતું એના વિશે થોડી તાળીઓથી એનું સ્વાગત કરીએ. ફેનિલભાઈ છોવાલાએ જે 32 ટીમનું આયોજન કરેલું હતું, ખૂબ જ સરસ આયોજન હતું. એના વિશે થોડુંક બે શબ્દ બોલશે. અને હિતેશભાઈ સૌપ્રથમ તમને કોંગ્રેચ્યુલેશન. એક સિમ્પલ સવાલ, ટુર્નામેન્ટ તમે પૂરા વર્ષમાં રમતા હો છો, જે તમે ટેનિસ પણ રમતા હો યા ઓપન ક્રિકેટ પણ રમતા હો છો, ફેનિલભાઈ માટે શું કહેવા માંગશો? એમનો ભાઈ છે જે થોડુંક શબ્દ બોલશે. જય માતાજી. જે બધી જગ્યાએ ટુર્નામેન્ટમાં મોસ્ટ ઓફલી ફાઇનલ અને રનર્સ અપ તો હોય જ છે. જે સૌથી સારી ટીમ છે, એવું નથી કે કશે બી આ સિટીની બહાર જાઓ, તમે કામરેજ જાઓ, ઓલપાડ જાઓ, બહુ બધી જગ્યાએ ટીમ સારું પરફોર્મન્સ કરે છે, અમે જોઈએ છીએ. એવું નથી કે બધા જ પ્લેયર સારું રમે છે. એટલે ટીમનું કમિટમેન્ટ અને ટીમનું પરફોર્મન્સ એ તમને ચેમ્પિયન બનાવશે. એટલે બધી ટીમોને એ જ કહેવામાં આવે છે કે આ ટીમોને જોઈને તમે શીખો કે એનું પરફોર્મન્સ કેવું હોય. તાળીઓથી હું ગડગડાટ કરીશ. તો જયેશભાઈ પોતાની ટીમ માટે થોડું ઘણું કંઈ કહેશે અને પબ્લિકને હું કહેવું જોઈએ કે ચેમ્પિયન ટીમ કોને કહેવાય? સૌથી પહેલા તો મોહલ્લાવાસીઓને જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. હવે આ ટુર્નામેન્ટ એક મુખ્યત્વે તો હિન્દુ સમાજ માટે કે બધા પબ્લિક લોકો ભેગા થાય, બરાબર. અને ફેનિલભાઈ દર વર્ષે આ ટુર્નામેન્ટ રમાડે છે અને એકદમ હોશો ઉલ્લાસથી રમાડે. એમાં થોડી જગ્યા મિસ્ટેક તો ફેનિલભાઈની થાય છે. મેં આપતા મહિજાપુરા
કે આ રૂપનાથ સતી માતાની શેરીમાં જે ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થાય છે ને એ અહીંયાની કોઈ શેરીઓમાં નહીં થતું. તો સતી માતાની શેરીમાં બીજી વસ્તુ છે ભાઈ, જે જય માતાજી ટીમ વાળા બરાબર અહીંયા બહાર કશે બી નામ છે તો બીજી બધી ટીમો દુઃખ થવાનું કોઈ એ નથી. હાર જીત તો થયા કરે છે, પણ તમે બી આગળ વધો બરાબર છે એવી મારી આશા છે. કે એવું નહીં કે જય માતાજી બીજી કોઈ ટીમ બી જીતે એવી મારી આશા છે. તો બીજી બધી ટીમો મારી તાળી આપજો. બરાબર છે. નાગીનભાઈ માટે બે શબ્દ કહું છું ભાઈ કે કોઈ ભૂલચૂક થઈ ગઈ એમાંથી બરાબર છે. હવે મેચમાં તો થોડું ઘણું થાય છે, બધાને જ ખબર છે. તો એના માટે કોઈ પબ્લિક લોકો દુઃખ વ્યક્ત નહીં કરતા બરાબર છે. એના માટે તાળી. માતાજી ટીમ મારે એકવાર જોરદાર તાળી આપજો જે વિનર થઈ છે. આવતા વર્ષે બી ભાઈ અભિમાન નહીં કરતા પણ અમારી ટીમે જ વિનર થશે. જય માતાજી. 2024 વિનર જય માતાજી. તાળી પાડો ભાઈ. અને કોન્ફિડન્સ આવો હોવો જોઈએ ચેમ્પિયન ટીમને અને ચેમ્પિયન પ્લેયર્સને હોવો જ જોઈએ. બીજી બધી ટીમોને બી મેન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે શું કરવું શું નહીં. હવે જૈનેશભાઈ શિંદેને હું સ્ટેજમાં બોલાવીશ પ્લીઝ. જૈનેશભાઈ શિંદે. જૈનેશભાઈ શિંદે, તમારી ટીમ વર્ષે એક વખત રમે છે આપણે સ્વરા 11. ગલીમાં તો આપણી ટીમ તો છે જ નહીં, પણ વર્ષમાં એક વખત રમીએ છીએ. તો તમારી ટીમ વિશે તમે શું કહેશો? તમારું પરફોર્મન્સ, ટીમના મોટિવેશન એના વિશે કંઈ કહેશો તમે? બે શબ્દ. લાસ્ટ ટાઈમ પણ અમે ફાઇનલમાં આવ્યા હતા, પણ લાસ્ટ ટાઈમ પણ જય માતાજી સામે જ અમારી ફાઇનલ હતી અને ત્યારે પણ એ વિન થયા હતા. ગલી ક્રિકેટની વાત કરીએ તો અમે ગલી ક્રિકેટ રમતા જ નથી અમારી ટીમ. જો કે ગ્રાઉન્ડ પર રમીએ છીએ. ગલી ક્રિકેટમાં વર્ષે ફક્ત નાગીનભાઈ છોવાળા ત્યાં જે ટુર્નામેન્ટ થાય છે ત્યાં જ અમારું ભરવાની ઈચ્છા હોય છે અને અહીંયા જ અમે રમીએ છીએ ફક્ત. છતાં પણ અમે અમારું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આપીને દર વર્ષે ફાઇનલ સુધી પહોંચે એ જ અમારા માટે મોટી વાત છે. જૈનેશભાઈ, તમે ફેનિલભાઈ છોવાલા વિશે કંઈ કહેશો કે જે શ્રીરામ કપ રમાડે છે? આપણે સિટીમાં જોવા જઈએ તો બધી જગ્યાએ વાપીથી, બિલીમોરાથી, કામરેજથી, મેં બારડોલી સુધી બી ઘણી બધી ટીમોને એમ એન્ટ્રી વિશે વાત કરી છે કે ફેનિલભાઈ છોવાલા મારી એક ટીમનું નામ લખાવો, મારી એક ટીમની એન્ટ્રી પડાવો. એટલે પડાપડી તો હોય જ છે. તો ફેનિલભાઈ છોવાલા વિશે તમે કંઈ કહેશો કે જે ટીમનું ઓર્ગેનાઇઝેશન કરે છે એના વિશે કંઈક તમે? ફેનિલભાઈ છોવાળાની વાત કરીએ તો ફેનિલભાઈ છોવાળા જે ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરે છે તેવું સુરતમાં આઈ થિંક મને તો લાગે છે સુરતમાં એમનું જો એવું આયોજન કશે થતું નહીં હશે. જો કે આપણે ગલી ક્રિકેટમાં રમતા નથી વધારે, પણ ગલી ક્રિકેટ જે જય માતાજી ટીમ રમે છે વધારે અને એ લોકો પણ બહાર વધારે રમે તો એમને ખાસ અનુભવ હશે જ કે ફેનિલભાઈ છોવાળાનું જે આયોજન છે એ બધાથી કંઈ અલગ જ હોય છે. અને એમનું આયોજન ખેલાડીઓ માટેનું જે મોટિવેશન હોય છે, ખેલાડીઓ માટે જે પ્રોત્સાહન આપવા માટે જે આયોજન કરે છે એ બીજા બધા ટુર્નામેન્ટ કરતાં કંઈ અલગ જ હોય છે. એટલે ખાસ બધા ટીમોની એન્ટ્રી અહીંયા પડાવવા માટે, બધાની એન્ટ્રી પડાવવા માટે ખાસ પડાપડી હોય છે. કારણ કે અહીંયા આપણે રમવું એ સુરતની મોટી ટુર્નામેન્ટ રહીમાં એવું બધાને લાગતું હોય છે. એટલે ખાસ અહીંયા એન્ટ્રી પડાવવા માટે દરેક ટીમો અહીંયા એન્ટ્રી પડાવવા માટે પડાપડી કરતા હોય છે. થેન્ક યુ જૈનેશભાઈ. વાળા નો આયોજન વિશે પબ્લિક તરફથી હું આયોજન કર્યું છું કે બે ત્રણ તાળીઓનો થોડો ગડગડાટ કરીએ આપણે. ફેનિલભાઈ છોવાલા જે ટુર્નામેન્ટ રમાડે છે સોસાયટીમાં, એમનો ખર્ચો, આયોજન, જે આપણે ગ્રાઉન્ડ પર ટુર્નામેન્ટ રમીએ છીએ, આ ટુર્નામેન્ટ રમાય છે એ મેં આજ લગી કોઈ ટુર્નામેન્ટ જોયું નથી કે કશે બી ગ્રાઉન્ડ પર રમાતું હોય. મેં આટલા વર્ષોથી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ રમ્યો છું, પણ અહીંયા જે ટુર્નામેન્ટ રમાડે છે ફેનિલભાઈ છોવાલા એના માટે 100% તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરવું જોઈએ. હવે એક મહત્વની સૂચના આપવામાં આવે છે કે ફેનિલભાઈ છોવાલા શાયદ વર્ષના એન્ડમાં કે નેક્સ્ટ યર એઝ અ વીક યા સેકન્ડ 2026 હશે અથવા 2025 એન્ડ સુધીમાં જે એક શ્રીરામ કપ તરીકે SPL ખોલવામાં આવે છે. એમાં મિક્સિંગ ટીમ હશે, વાંધો નહીં, હિન્દુ મુસલમાન બધા બી આપણે હશે ટુર્નામેન્ટમાં. જે 8 ટીમનો ટુર્નામેન્ટ રમાડે છે એ બિગ ટુર્નામેન્ટ હશે, ખૂબ જ સારું. એવું નહીં કે બધા માટે કંઈક જેવી રીતના બહારવાળા રમાડે છે, લાલાભાઈ છે, સિદ્દીકભાઈ માંજરા છે, એવું કહેવાય નહીં કે, પણ આનું ટુર્નામેન્ટ હશે
જે એમના અગેન્સ્ટ સૌથી બેસ્ટ અને સૌથી સારું અને બધી ટીમો માટે ખૂબ જ સારામાં સારું આયોજન હશે અને ટીમને મજા પણ આવશે એવું ટુર્નામેન્ટ છે અને ઓપન ગ્રાઉન્ડમાં હશે જે બધા જ પ્લેયરો માટે ખૂબ જ મનોરંજન રહેશે અને આયોજન બી ખૂબ જ હશે સારું. એટલે જે બી ટીમો ભાગ લેવા માંગશે એ ફેનિલભાઈ છોવાલાને કોન્ટેક્ટ કરશે, બરાબર. અને ફેનિલભાઈ છોવાલાને ફરીથી એકવાર ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ એનો સ્વાગત. એના માટે આપણે પહેલા સન્માન ચિહ્ન માટે હું જયેશભાઈ દલવી એમના સુપુત્ર વેદને હું સ્ટેજ પર બોલાવીશ. આપણે જયેશભાઈ દલવી સ્ટેજ એટલે મીન્સ કે ગ્રાઉન્ડ પર પ્રેઝન્ટ નથી એટલે એમના સુપુત્ર હાજર છે તે જેમને સન્માન ચિત્ર જેમને હિતેશભાઈ વિશાલભાઈ બોગરે સ્વાગત કરશે. અને પાર્થને પણ વિનંતી હવે જે શ્રીરામ કપમાં આપણે આયોજન હતું એની ટ્રોફીઓનું જે વિતરણ છે જેમાં 3 ટ્રોફી આપણે મૂકેલી છે, બેસ્ટ બેટ્સમેન, બેસ્ટ બોલર અને ટુર્નામેન્ટ ઓફ ધ સિરીઝ, જેને મેન ઓફ ધ સિરીઝ તરીકે પણ કહેવામાં આવે છે. એવું નથી કે જે ફાઇનલમાં પરફોર્મન્સ સારું કરે છે એને સિરીઝ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ આપવું છે. ઓલ ટુર્નામેન્ટ એટલે ટુર્નામેન્ટમાં જે ભાગ લીધેલી 32 ટીમમાં જે ફાઇનલિસ્ટ સુધી પહોંચી છે એની અંદર કોઈ ટીમે કે કોઈ પ્લેયરે પરફોર્મન્સ સારું કર્યું હોય એને આપણે ટ્રોફી આપવાનું વિચારીએ છીએ. તો નેક્સ્ટ છે આપણે બેસ્ટ બોલર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ 32 ટીમમાં જે બોલરે ફાઇનલમાં આવીને ટીમે મેડન ઓવર સાથે 1 વિકેટ તો અને યંગેસ્ટ પ્લેયર છે અને એમની ઉંમર પણ બહુ નાની છે, એટલીસ્ટ 19 થી 20 વર્ષની આજુબાજુ ઉંમર હશે એમની. તે બોલરને હું વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ પર આવે. હિતેશભાઈ બોગરે જેમને જિગ્નેશભાઈ ટ્રોફી આપશે. જિગ્નેશભાઈ માટે તાળી. બેસ્ટ બોલર હિતેશભાઈ. નેક્સ્ટ છે આપણે બેસ્ટ બેટ્સમેન જે શ્રીરામ કપમાં 32 ટીમમાં સારું બેટ્સમેન તરીકે પરફોર્મન્સ રન સારામાં સારું રન પરફોર્મન્સ હશે એવા બેટ્સમેન તરીકે છે પબ્લિક કોણ હશે? ધવલભાઈ સુરતી ટીમને ચેમ્પિયન તરીકે આગળ લઈ ગયા છે. જેમને ટ્રોફી આપશે મનીષભાઈ મોરે. આપણે 2 શબ્દ બોલાવીએ. ધવલભાઈ આટલું સારું રમે છે, મેં જોયું છે કે સીઝન ક્રિકેટમાં પણ બહુ સારા પ્લેયર છે. 2-3 વિડીયો બી જોયા છે. ખૂબ જ સારું બેટિંગ છે એમનું, પરફોર્મન્સ પણ ખૂબ જ સારું છે અને એના માટે 2-3 તાળીઓ આપણે. નેક્સ્ટ છે આપણે મેન ઓફ ધ સિરીઝ જે ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી મોટી ટ્રોફી તરીકે કહેવામાં આવે છે. જે આખા ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી સારું રમત રમેલો હોય, બેટિંગ, બોલિંગ, ફિલ્ડિંગ, ઇવન ગમે તે આપણે પરફોર્મન્સમાં એને રાખીએ તેવા બેટ્સમેન જે આપણે સ્વરા 11 ના જય પટેલ કુકુભાઈ જેમને ટ્રોફી આપશે ફેનિલભાઈ છોવાલા. મેન ઓફ ધ સિરીઝની જે ટ્રોફી છે ફેનિલભાઈ છોવાલા આપશે. રનર્સ અપ ટીમ છે શ્રીરામ કપમાં સ્વરા 11 એમના કેપ્ટન મનીષભાઈ મોરે એન્ડ જૈનેશભાઈ સિંધે એન્ડ રોશનભાઈ ચૌધરી જે સ્ટેજ પર આવે પ્લીઝ ફટાફટ. જેમને ટ્રોફી આપશે સંજયભાઈ પટેલ અને અલ્પેશભાઈ.
રનર્સ અપ ટીમ માટે તાળીઓ થોડી પબ્લિક એટલી કપ ચેમ્પિયન ટીમ જય માતાજી 11 એના કેપ્ટન નિખિલભાઈ નિખિલ ભાઈ સ્ટેજ પર આવે પ્લીઝ ભાઈ નિખિલ તમારે બે શબ્દ બોલવું જ પડશે જો નહીં બોલે તો ટ્રોફી તમને આપવામાં નહીં આવશે એટલે નિખિલભાઈ તમારે નિખિલભાઈ હું તમને ખાલી બે શબ્દ જ પૂછીશ એકદમ અને ફેનિલભાઈ છોવાલાએ જે ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરેલું એ કેવું હતું ખાલી એ બે શબ્દ તમારે કહેવાનું ટ્રોફી માટે હિતેશભાઈ મનીષભાઈ મોરે જે ટ્રોફી આપશે ચેમ્પિયન ટીમ જય માતાજી 11 વિનોદ ટીમ માટે તાળીઓ ચેમ્પિયન ટીમ